السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری ویڈنگ ڈائریز کا پارٹ 2 ہے۔ فرسٹ پارٹ میں نے آپ کو برائڈل شاور لک کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسا سافٹ اینڈ سٹل سے آپ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ مایو لک ہے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود اے ویڈیو۔ سب سے پہلے اپنے فیس کو موئسچرائز کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے موئسچرائزر یوز کیا ہے، یا وائٹننگ سیرم تھا نیوٹرا کیئر کے نام سے۔ ہیئر انرجی آفیشیل کی جو ہے وہ پیج ہے فیس بک پہ، وہاں سے میں نے بائی کیا تھا۔ بہت اچھا ہے، آئلی نہیں کرتا، اسکن میں بالکل ایبزارب ہو جاتا ہے، اور اس کی فنش بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد جو میں فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں وہ ہے مسرت مصباح کا فاؤنڈیشن۔ یہ فاؤنڈیشن ایشین اسکن ٹونز کے حساب سے، پاکستان کے ویدر کے حساب سے بہت پرفیکٹ ہے، بہت فلالیس ہے۔ بس ایک اس کا جو ہے کون سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ آکسیڈائز بہت ہوتا ہے، 1 ٹون نہیں 2 ٹونز آکسیڈائز ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ خریدنا ہے تو کوشش کریں کہ 2 ٹونز لائٹر آپ نے بائی کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو فاؤنڈیشن اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں میبلین کا کنسیلر۔ اس کو ہم اپلائی کریں گے جن پارٹس کو ہم برائٹن اپ کرتے ہیں، لائک انڈر آئیز اور برج آف دا نوز، سینٹر آف آر چن اینڈ سینٹر آف آر فور ہیڈ۔ اس پہ اپلائی کرنے کے بعد اس کو ود اے ویری لائٹ ہینڈ ہم بلینڈ کر دیں گے۔ اچھا، میں نے کوئی پرائمر جو ہے اس میں یوز نہیں کیا۔ اف یو وانٹ ٹو یوز یو کین یوز، اور یو کین ٹوٹلی اسکپ اٹ اگر آپ کے بہت زیادہ پورس نہیں ہیں تو۔ جو آج کا مایو لک ہے وہ میں نے جو کروں گی وہ اتنا ایزی رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر جو گھر پہ زیادہ تر مایو گھر پہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جو بالکل ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سے اسٹیپس فالو کرو گے اور آپ گھر پہ تیار ہو سکتے ہو۔ اور اگر آپ کا باہر ہو رہا ہے لائک ہال وغیرہ میں، تو پھر تھوڑا سا آپ جو ہے آئی لیشز ایڈ کر لیں۔ مایو لک جو ہے کافی بہت سافٹ سا ہوتا ہے، کیونکہ باقی برائڈل لک اور جو ہے ولیمہ لک آ رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم زیادہ تیار ہو رہے ہیں، وہ زیادہ گلیمرس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں کریکٹر یوز کر رہی ہوں، اور اگر آپ کو کریکٹر کی نیڈ ہے، لائک کوئی ڈارکنیس یا پگمنٹیشن ہے آپ کے فیس پہ، سو یو کین کلر کریکٹڈ۔ ڈفرینٹ ٹائپ آف کریکٹرز ہوتے ہیں، یو گائز نو اٹ۔ کلر کریکٹر کی نیڈ ہے تو اگین آپ کریں گے، ورنہ آپ اسٹیپ کو جو ہے اسکپ کر دیں گے۔ مایو لک ہم بہت ہی سافٹ سا رکھیں گے، زیادہ بالکل ہی گلیمرس نہیں کرنا ہے، سافٹ سا سٹل سا رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آئی ول گو ود پیچی شیڈس۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا کورلی پیچی جو ہے میں لک دوں گی۔ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ جو ہے یلو کے ساتھ پنک کا کنٹراسٹ ہے یا آپ کا تھوڑا پیچ سا ہے، تو آپ اس حساب سے کر سکتے ہو کہ بلش اور لائک آپ کا لپ گلاس وغیرہ، اس حساب سے آپ جو ہے ٹوٹلی یور چوائس۔ اینی ویز اب جو ہے فیس پاؤڈر لینا ہے، گلیمرس فیس کا جو یہ فیس پاؤڈر ہے، دس از سو گڈ یو گائز۔ اتنا جو ہے یہ بجٹ فرینڈلی ہے اور بہت زبردست ہے۔ سو ایم سیٹنگ مائی ہول فیس ود اٹ۔ اب میں نے یوز کیا NYX کا بلش۔ ان کے بلشز بہت زبردست ہیں، ان کی لاسٹنگ پاور بہت اچھی ہے، اپلائی کرتے ہیں تو اس کا فنش بہت اچھا ہے، بالکل پیچی نہیں ہوتے۔ سو آئی ایم یوزنگ دا شیڈ سمر پیچ۔ یہ NYX کا بلش ہے، آئی ہیو سو مینی شیڈس، ان کے بہت زبردست ہیں۔ سو میرے پاس ان کے 4 to 5 شیڈس ہیں۔ اینی ویز آپ سمر پیچ یہ شیڈ ہے، میں نے اپلائی کیا۔ یہ تھوڑا سا پنکی کورلی سا شیڈ ہے، پیچی جو ہے اس کا انڈر ٹون ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں سمپلی برانز کر رہی ہوں۔ زیادہ جو ہے ہم برانزر کانٹور بہت زیادہ نہیں کریں گے، بہت لائٹلی سے کریں گے، تھوڑے سے فیچرز کو ہم پرومیننٹ کریں گے۔ بہت زیادہ اتنا نہیں کرنا کہ بہت زیادہ میک اپ ہوا، تھوڑا سٹل سا رکھنا ہے۔ خیر پکچرز وغیرہ کے لیے تو تھوڑا سا کرنا ہی پڑتا ہے۔ سو بس جلدی سے جو آپ کو نیڈ ہے، لائک تھوڑی سی نوز کانٹورنگ کی نیڈ تھی تو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، ادروائز جو ہے سمپل سا آپ نے تھوڑا سا برانزر جو ہے وہ یوز کر لینا ہے۔ تو اب جو ہے ہائی لائٹر اپلائی کرنا ہے۔ ہائی لائٹر کے ساتھ اوور بورڈ نہیں جانا، بالکل ایسا ہائی لائٹر اپلائی کرنا ہے جس سے لگے کہ گلو فرام ود ان ہے، بالکل نیچرل سی گلو۔ سو آئی ایم یوزنگ دس ریمل لنڈن کا جو ہے یہ ہائی لائٹر کانٹور اسٹک ہے، بہت اچھی ہے۔ سو جو ہے اس کو اپلائی کریں گے تو اس کا جو گلو ہے وہ بالکل میلٹ ہو جاتی ہے اسکن کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ہائی لائٹر بہت زیادہ جو ہے پاپ کرے تو پھر آئی ول سجیسٹ کہ آپ لکوڈ ہائی لائٹرس یوز کریں۔ اگر آپ بہت سٹل سا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسٹکڈ ہائی لائٹرس یوز کریں۔ آئی براؤز جو ہے میں فکس کر رہی ہوں وتھ آئی برو مسکارا۔ ٹھیک ہے،
मैंने आईब्रोज़ जो हैं वो ऑलरेडी कर ली थी और मैंने पोमेड यूज़ किया था। अगेन बोनेंजा सतरंगी के जो टॉप फेस के पोमेड्स हैं बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे हैं। और जो ये इसका आईब्रो मस्कारा है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस मैट लिप ग्लॉस फ्रॉम बोनेंजा सतरंगी टॉप फेस अगेन। ये जो है बिल्कुल पीची कॉरली सा शेड है, इसका शेड नंबर था 119। अच्छा, ये थोड़ी सी ड्राइंग इफेक्ट है मैट, लेकिन ये लिप्स को बहुत ड्राई कर देता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले कोई जो है लिप बाम अप्लाई करें, इसके बाद इसको अप्लाई करें, और तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये बहुत लिप्स को ड्राई कर रही थी। सो व्हाट आई डन कि मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का जो है ये लिप ग्लॉस है, इसको ऊपर से अप्लाई कर लिया, सो ताकि जो है बिल्कुल लिप्स मॉइस्ट रहें। यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और जो है मैंने इनको जो है लिप्स पे अप्लाई किया था। व्हाट्स नेक्स्ट इज़ दी आई शेडो। अब जो है हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। ये एक बिल्कुल वाइट गोल्ड सा आई शेडो है, इसको मैं अपनी फिंगर टिप से अप्लाई कर दूंगी। मैंने वाइट आई शेडो जो है, ये वाइट गोल्ड सा आई शेडो इसलिए यूज़ किया कि मेरे ड्रेस पे जो काम हुआ हुआ था वो वाइट गोल्ड सा था, इसलिए सितारों का काम। तो फिर मैंने जो है वो वाइट गोल्ड सा अप्लाई किया। अब मैं यूज़ करूँगी ये बैक टेक मी बैक टू ब्राज़ील पैलेट फ्रॉम BH कॉस्मेटिक्स, एंड आई विल यूज़ द शेड येलो इन इट। जो येलो सा शेड है इसको अप्लाई करूँगी एज माई ट्रांजिशन शेड। आई मेकअप जो है वो टोटली अप टू यू। अगर आपको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपका घर में मायो है, थोड़ी सी छोटी गैदरिंग है, स्मॉल गैदरिंग है, पिक्चर्स वगैरह का आपको नहीं शौक है, या डिपेंड्स आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप आई मेकअप करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस वाइट आई शेडो, इसको मैं यूज़ करूँगी एज माई इनर कॉर्नर हाईलाइट एंड माई ब्राउ बोन हाईलाइटर। प्रीटी मच डन विद आई मेकअप। अब जो है आई लैश को कर्ल कर लेंगे विद आई लैश कर्लर, ठीक है। इसके बाद जो है मस्कारा अप्लाई करेंगे। वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू ऐड द फेक आई लैशेस, योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू स्किप इट दैन स्किप इट। मैं जो हूँ फेक आई लैशेस जो है इस वीडियो में यूज़ नहीं करी, मीन्स इस मेकअप लुक में मैं जो हूँ कोई फेक आई लैशेस यूज़ नहीं करूँगी। देख रहे हैं आप आई लैश कर्लर करने से कितना जो है ड्रामेटिक सा चेंज आ जाता है, आपकी कितनी अच्छी जो है आई लैशेस कर्ल हो जाती हैं। वेदर आप 150 रुपये वाला आईलैश कर्लर लें या बहुत महंगा, काम दोनों करते हैं। सो योर चॉइस कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। हो गया, आईलैश कर्ल हो गई। अब मस्कारा अप्लाई करूँगी। मेबलिन के मस्कारास, एसेंस के मस्कारास बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई सा भी ले लें, सब बहुत अच्छे हैं। सो आई एम यूजिंग दिस कलर सेंसेशनल मस्कारा फ्रॉम मेबलिन, इसको मैं अप्लाई करूँगी। बस ड्रॉबैक ये है कि इसका जो वॉन्ड है वो बहुत बड़ा है, बिल्कुल आँख में लग जाता है। एनीवेज़, लेकिन जो फार्मूला है मस्कारा का वो बहुत अच्छा है, फ्लेकी नहीं है और ना ही जो है स्मज होता है। सो ठीक है, अच्छे तरीके से अब ये हम जो है अप्लाई कर लेंगे।
डन विद माई आई मस्कारा। अब मैं अप्लाई करूँगी वाइट आई पेंसिल। ये अगेन मेबलिन की है। इसको अप्लाई करने से आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं आपकी, बिल्कुल अवेक सा लुक आता है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। बिल्कुल डन हो चुका है। अच्छा, डिपेंड करता है अगर आप ज्वेलरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गोटे वाली ज्वेलरी यूज़ करते हैं या इस तरह की जो फेक फ्लावर्स वाली आ रही हैं ये यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप फ्रेश फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 स्टाइल दिखाऊंगी। ये स्टाइल नंबर 1 है जिसमें मैंने जो है वो फेक फ्लावर्स वाली ज्वेलरी यूज़ की है। ठीक है, इसमें मैंने कोई जो है टीका वगैरह नहीं लगाया, सिंपल जो है फेक फ्लावर्स वाली ज्वेलरी है वो यूज़ की है। हाथ में भी जो कंगन होता है वैसे आप पहन लें, चूड़ियाँ पहननी आप चूड़ियाँ पहन लें, तो आपका लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज़ द लुक नंबर 1। नाउ दिस इज़ द सेकेंड लुक जिसमें मैंने गोटा ज्वेलरी जो है यूज़ की है। गोटे वाले टाइप की जिस तरह की ज्वेलरी भी मिलती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। सो लुक वही है, स्टाइल चेंज करती जा रही हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टाइल कि आप किस तरीके से कर सकते हो। सो ये सेकंड स्टाइल लुक है। इस तरह की आप ज्वेलरी जो है लाइट से वो भी पहन सकते हैं। गोटे टाइप की ज्वेलरी पहन लें, ये भी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब जो है वो आएगा तीसरा स्टाइल जिसमें आप जो है एक टीका जिसे कहते हैं वो भी ऐड कर लें तो वो भी बुरा नहीं लगता, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।